2004, the Indian Ocean undersea earthquake was followed by the Asian tsunami. It had a devastating effect over the lives of millions. 4 years on, and people are still coping with the loss of lives, damage to property, and displacement. Post tsunami, various government policies, schemes, and humanitarian aid lined up with short and long term goals. However, gender blindness in many of these raise vital questions and concerns. All these call for a conscious integration of gender perspective at all levels of planning, implementation, and evaluation. Interventions and policies guided by gender stereotypes often reinforce the prevailing unequal roles and relations in the society. These stereotypes imply that women are excluded from the public and political spaces. It makes their needs and interests invisible, hence unmet. Relating gender to women and men alone leaves one more category of people totally invisible. The category who define themselves neither as men nor as women, the Aravanis. In times of crisis, the existing gender disadvantages worsens even further. In this context, gender training remains a powerful means to create conscious change agents. With decades of experience of responding to disasters, international humanitarian agencies are fully convinced that humanitarian response should suit to the differential needs of men and women. However, if that has to happen, the staff of the humanitarian agencies and their local partners should have an opportunity to undergo a comprehensive training that will help them understand the needs and also develop skills. A training like this that enables them to reflect on the gender relations in the society and apply them into their understanding of humanitarian needs in a disaster context will be very helpful. Within the context of disaster, this reflect process helps to understand gender through self introspection rather than through definitions. இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்காசுன்னா ஆண் பெண் பாகுபாடு என்னன்னு அதில் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னும் நல்ல கருத்துக்கள்லாம் சில தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன். நான் வந்து இந்த ட்ரைனிங் இது வரைக்கும் எடுத்ததில்லை, ஆனால் இந்த ட்ரைனிங்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்றேன். இந்த ஜெண்டர் சென்சிட்டிவேஷன் சம்மந்தப்பட்டதில் ஆக்சுவலாக வந்து ஈக்குவாலிட்டி எப்படி வந்து ஃபீல்டு கொண்டு போகிறது, ஆண் பெண் குழந்தைகள் வளர்ப்பில் வந்து எந்த விதமான பாகுபாடும் இல்லாமல் எப்படி அவங்கள வந்து சமத்துவத்தோடு வளர்க்க வைக்கிறது அது சம்மந்தப்பட்டதோ. இந்த பயிற்சியை பொறுத்தவரையில் ஆண் பெண் பாகுபாடு என்று பல்வேறு நிலைப்பாடுகளில் எப்படி இருக்குதுங்கிறது வேற கொஞ்சம் தகவல் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எங்களை மாரி களப்பணியாளர்கள் வந்து அந்த பணித்தளங்களில் வந்து அதை எடுத்து செல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். Whether you know the difference between sex and gender is not a question you would ask yourself in an emergency. But everyone involved in emergency response should know the answer. Gender training aims at just that.
is a powerful process of reflection to internalize gender sensitivity. If we are consistently aware of the gender issues in any context, then our spontaneous response to disaster will be sensitive. And that way, we not only think gender, but do gender as well. பாலினம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அவங்களோட ஒரு உருவ வேறுபாடு. பாலினம்னா வந்து ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஏற்படுற உணர்ச்சி சம்பந்தமாக ஆணையும் பெண்ணையும் உறவு ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் உணர்வு ரீதியாகவும் பிரித்து பார்க்கின்ற ஒரு ஆக்சுவலாக பாலினன்றது வந்துட்டு பிறப்பால் ஆண் பெண் அப்படின்ற ஒரு தோற்ற அமைப்பு. இது ஆண் பெண் இருவர், அது உணர்வுகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். பாலினம் ஒரு மாதிரியான சிக்கலான ஒரு கான்செப்டாக நமக்கு தெரியுது. ஆனால் இன்னொரு பக்கம் நம்மளால் விடுவிக்க முடியுமோ அப்படின்னு தோணுது இல்லையா? நிஜமாவே விடுவிக்க முடியுமா முடியாதா, அது என்ன அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு நாளில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். Gender training relies on participatory methodology that creates space for the individuals to more actively participate. Learning from each other's experiences and sharing differential opinions enriches the process. அதை வந்து ஒரு படிக்க நினைக்கக்கூடிய ஒரு சைல்டை ஜெண்டர்னு ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது. சமூகத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்காங்க, கட்டுப்படுத்தப்படுறாங்க. ஆனால் சூழ்நிலை அவங்களால படிக்க முடியல. என்ன சூழ்நிலை காரணமாக? குடும்ப சூழ்நிலை. ஆமாம், அதுக்கு 24 மணி நேரத்தில் 23 மணி நேரத்தை அடுத்தவங்களுக்காக கொடுத்தாலும் ஒரு 1 மணி நேரம் தன்னை பற்றியும் யோசிக்கணுங்கிறது இந்த கதை நமக்கு உணர்த்துற ஒரு பெரிய பாடம். The gender training process begins with removing the common misconceptions and unraveling the differences between gender and sex. It then proceeds towards making the participants view division of labor, power relations, equality and equity with a gender lens. Gender training also explores gender as a cross-cutting issue in caste, class, ethnicity, sex-based and other biases that are threatening our efforts towards relief and rehabilitation. During rehabilitation, the implications of socialization are reiterated. Our efforts to restore lives often remain restoring the inequities in the social order. Gender training in the context of disaster focuses on distinction of practical and strategic gender needs. This is particularly very relevant for the formulation of gender-sensitive policies, programs and schemes. கிருஷ்ணர் வந்து துணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு, இந்த பக்கம் ஒருத்தர் உருவிட்டே இருப்பாரு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நாங்கள் அதில் பார்த்தோம். ஏறக்குறைய வேற கலர்ல, வேற உருவத்தில், வேற விதமான பிரச்சனைகள் அவங்களே தொடர்ந்துட்டே அது நம்ம சமுதாய ரீதியான பாதிப்பு. அவங்க வராங்க அப்படின்னா சில பேர் அதை வந்து ஒரு அபசகுணமாக நினைப்பாங்க. இன்னும் கல்யாணம் ஆகலன்னு எந்த முகூர்த்த காரியத்திலையும் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி அடுத்தது அரசு சார்ந்த உதவிகள் எதுவுமே அவளுக்கு கிடைக்கவே இல்லை. மேலே வந்து பெண் சுதந்திரத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற மாதிரி படம் காட்டுது. கீழே வந்து இப்போ சோஷியல் தாட் சோர்ஸில் வந்து அந்த பெண் சுதந்திரத்துக்கு நிறையா இருக்கிறது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும். ஏனோ பாருங்கள் 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 ஏனோ மாற்றங்கள் தேவை, மாற்றங்கள் தேவை. சமத்துவம் என்பது சாப்பாட்டிலும் ஏடும். சட்டங்கள் செய்வதும் பட்டங்கள் ஆள்வதும் பாரியில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம். வாய்ப்பு கிடைத்தால் தன் வாழையும் ஏற்றுவார். The problems and socially induced gender-based vulnerabilities faced by women, men, and transgender persons during and after disaster situations emerge more readily with participatory methodologies. It makes a direct impact on the participants by turning the real-life experiences into content of the training. Thus,
connecting them to the concepts inductively. கொடுங்க சார் அந்த லிஸ்ட்ல இவங்க பேர் இருக்காங்க. அவங்க வெளியூர்காரங்க என்னங்க நீங்க வந்து அவங்க பேர்ல வச்சிருக்கீங்க? யாரை கண்டு வச்சீங்க பேர் நீங்க? அவங்க வெளியூர்ல இருந்து போய் வந்திருக்காங்க, அவங்க வந்து ஊர்ல எப்படி சேர்த்துக்கிட்டீங்க? அப்ப ஊர்ல கொடுத்துறாங்க லிஸ்ட். யாவங்க கொடுத்தாங்க? என்ன உங்க ஊர்க்காரங்களே நீங்க வெளியூர்காரங்கன்னு சொல்றாங்க. வெளியூர்ல இருந்து வந்தவங்க பொழைக்கிறதுக்கு இங்க வந்து 15 வருஷமா நாங்க இங்க தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்புறம் எப்படி நாங்க வெளியூர்காரனா? ஒரு ரேஷன் கார்டு எனக்கு இந்த ஊர்ல இருக்கு. இந்த ஊர்ல தான். இந்த ரேஷன் கார்டு பாருங்க. சார் 2 வயசு போறாங்க, அதுக்கு போய் சேர்த்து வாங்குறாங்க. அது என்னங்க சாப்பிடுறது? சாப்பிட அந்த பிள்ளைய சாப்பாடு கட்டிங்களங்க. It demonstrates that when participants draw on their felt experiences, understanding and absorbing gender concepts do not remain an isolated intellectual activity. எப்போ ஒரு டிசாஸ்டர் அந்த மாதிரி நேரங்கள் இல்லை எதை வந்து அவங்களுக்கு ஈக்விட்டி அண்ட் ஈக்வாலிட்டி அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம கருத்தில் கொண்டு எந்த விஷயத்தையும் வந்து பண்ணோம்னா அங்கே வந்து எந்த பிரச்சனைகள் இல்லாமல் எல்லாமே வந்து சால்வ் ஆகும். பெண்ணுனா இப்படிதான் இருக்கணும், ஆணுனா இப்படிதான் இருக்கணும், நாமளே நமக்குள்ளே ஒரு வலுவத்தை உருவாக்கிட்டு அதில் இன்னைக்கு நிறைய ஒரு சில பயிற்சிகள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம அதில் வந்து நிறைய விஷயங்களை உணர வச்சு இந்த விஷயங்கள் வந்து நமக்கு இல்லை இது மாறிடுச்சு எல்லாம் விஷயங்கள் வந்து பேரிடர்ங்கிறதே ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் தான், அவசரமாக வேலை செய்கிறோம். ஆனால் அந்த ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்லையும் எப்படி நம்ம ஜெண்டரை ரொம்ப சிம்பிளாக கன்சிடர் பண்ணணும். ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடிக்கு எப்படி முன்னுரிமை தரணும், ஒரு விமன் ஹெடட் ஃபேமிலிக்கு எப்படி முன்னுரிமை தரணுன்றதெல்லாம் அந்த டிப்ஸோட எப்படி கன்சிடர் இந்த ஃபீல்டுன்ற டிப்ஸ் தெரிஞ்சது எங்களுக்கு. அது உண்மையிலே யூஸ்ஃபுல். ஆனால் டிசாஸ்டர் டைமில் ஜெண்டர் ரெஸ்பெக்ட்ஸை எப்படி மனசில் வச்சுட்டு நம்ம வேலை செய்யணும் அப்படின்னு பேசுகிற விஷயம் தான் எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப ஈடுபாடு வர வைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு. நாங்களும் வேலை செய்யும்போது ஃபீல்டுக்கு போகும்போது வேறு வேறு டைமென்ஷனில் பார்க்கணுங்கிறதே கற்றுக்கிட்ட புதுசாக இருக்குது. டிசாஸ்டர் டைமில் அந்த நேரத்தில் வந்து எப்படி எவாலுவேஷன் ரிலீஃப் இப்படி ஒர்க் பண்ணும்போது எதெல்லாம் நம்ம கன்சல்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வேண்டாம், ரொம்ப மைனூட்டாக வந்து குழந்தைகள் இன்னும் உங்களை போய்ட்டு அரவாணிங்கிற அளவுக்கு கூட பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. அதில் கூடுதலாக நீங்கள் தெரிஞ்சது வந்து ஒரு வீட்டுக்கு தேவையான அளவு வீட்டு, அதாவது நம்பர் வைஸாக கரெக்டாக கொடுத்துருவோம். சமத்துவம்னாலே எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக கொடுக்கலாம் சமத்துவம் மட்டும் நினச்சிக்கிறது. அது எல்லாருக்கும் தேவையான அளவு கொடுக்குறது தான் சமத்துவம். எனக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி 12th கூட படிக்க முடியாத என்னை வந்து பொம்பளை பிள்ளை தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா உடனே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அந்த நிலைமை என் குடும்பத்தில் வராத, எனக்கும் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் இருக்கிறாங்க. அவங்க ஆசைக்கு இணங்க அவங்க என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, அவங்க என்ன செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அந்த ஆசைக்கு இணங்க நான் செயல்படுவேங்கிறத ஒரு சில வேலைகளை தவிர்த்து அனைத்து வேலையுமே இருவருக்கும் பொதுவானதுங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இதை நான் என் வீட்லையும் நான் பணிபுரிகிற இடங்களும் நான் பார்க்குறவங்களுக்கும் இதை என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்க்கணும்னு நான் வந்து கேட்பேன். Gender trainings are not an end in itself, but an effective means to promote change, regardless of sex, caste, class, and other discriminatory barriers. Especially in the area of disaster, gender training remains one of the pillars of humanitarian work, ensuring gender equity, gender equality, and a peaceful coexistence.